أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال لهم ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ 16واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، واو کا معنی ہوتا ہے اور من جو کوئی، یرغب کا معنی ہوتا ہے راغب ہونا، مرغوب ہونا، لیکن جب اس یرغب یا راغب کے لفظ کے آگے ان آ جائے، لفظ ان، تو اس کا معنی پھر تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ مرغوب کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ پھر وہ معنی میں آتا ہے اعراض کرنا، یعنی مرغوب نہ ہونا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ملت کہتے ہیں دین کو بھی کہتے ہیں، ملت طریقے کو بھی کہتے ہیں۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر، سوا، من وہی جو کوئی۔ صفیحہ کہتے ہیں بے وقوفی کرنا، نفس، اپنے آپ کو نفس کہا جاتا ہے۔ ترجمہ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کرتا ہے، الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جو بے وقوف ہے، جو احمق ہے، وہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، لام تاکید کے لیے ہے، قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، یعنی یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ استفا کہتے ہیں چننے کو، نون جو ہے وہ نا ضمیر کہلاتی ہے، وہ متکلم کی ہوتی ہے، ہم نے چنا یعنی کہ۔ فی الدنیا، فا کا معنی ہوتا ہے میں، اور الدنیا، دنیا کو کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے منتخب کیا، ہم نے چنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، واو کا معنی اور، اِنَّا بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ہو ضمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ فی کا معنی میں، الآخرہ، آخرت کے متعلق، لمن الصالحین، لام تاکید کے لیے، اور من کا معنی ہوتا ہے سے، الصالحین، نیکوکار۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرت میں نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اذ قال له ربه اسلم، اذ کا معنی ہوتا ہے جب، قال کہا، له انہیں، ربه ان کے رب نے، اسلم جھک جائیے، اسلم یسلم کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، کسی کی پیروی کرنے لگ جانا۔ قال اسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت، میں جھک گیا، پیروی کر لی، کس کی؟ لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم، وصا وصیت سے ہے، وصیت جیسے ہم سنتے بھی ہیں دنیا کے اندر کہ مرنے سے پہلے فلاں شخص نے جو ہے وہ یہ وصیت لکھی ہے، یہ وصیت کی تھی، تو وصا کا معنی ہوتا ہے وصیت کرنا۔ ووصى بها ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام وصیت کرتے ہیں کسے؟ بنی ہی، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو۔ ویعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وصیت کرتے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یا بنی، اے میرے بیٹو، اصل میں ہے یا بنینا، یعنی بہت سارے بچوں کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اولاد میں بہت ساری اولادیں تھیں، بچے بہت سارے تھے، تو یہاں پر یا بنین کی جگہ یا بنیہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ میری اولادوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، اصطفیٰ، اس نے چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے منتخب کیا ہے، الدین، دین کو، فلا تموتن، ماتا یموت کہتے ہیں مرنے کو، فلا تموتن، بس تم میں سے کوئی بھی اس حال میں نہ مرے، وانتم مسلمون،
کہ वो मुसलमान लाजमी हो, व अंतुम मुस्लिमून, और तुम झुकने वाले हो, फर्मा बरदारी करने वाले हो। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, अम कुंतुम, क्या तुम हो, हाजिर, शुहदा शाहिद से निकला है, शाहिद का माना होता है हाजिर होना। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम थे हाजिर, इज़ हज़र याकूब अल मौत, जब हाजिर हुई, जब वाक़या हुई याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, इज़ क़ाला, जब कहा उन्होंने, लिबनीही, अपने बच्चों से, मा ताबुदून मिन बादी, तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद। क़ालू, तो उन सब बच्चों ने कहा, नअबुदु इलाहका, हम इबादत करते हैं तेरे माबूद की, व इलाह आबाइक, और तेरे आबा व अजदाद के माबूद की। और आबा व अजदाद कौन है? इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम आपके दादा हैं, परदादा हैं, तो उनके हम जिस तरह वो अपने माबूद की इबादत करते थे, हम भी उसी के ही माबूद की इबादत करते हैं। इलाहा वाहिदा, वो जो कि एक ही वाहिद अल्लाह है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब क्या हैं, उसी के ही सामने झुकने वाले हैं। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम, इस रुकू के अंदर ज़्यादा तफसील नहीं है, मुख्तसरन तफसील ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला बताना चाह रहे हैं, और ये भी बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह यहूद व नसारा कहा करते थे कि हम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं और उनको हम अपना पेशवा मुक्तदा मानते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम उनको अपना पेशवा और मुक्तदा मानते हो तो वो तो बिल्कुल तुमसे बरअक्स थे। तुम मुशरिक, शिरक करने वाले, वो तो मुवाहिद, तौहीद का अलम बुलंद करने वाले थे, तो वो तुम्हारे पेशवा और मुक्तदा कैसे हो सकते हैं। फिर यहाँ पे ये भी मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं कि क्योंकि वो अपने आपको ये कहते हैं कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं, यानी यहूदी कहते हैं कि हमारा बड़ा कौन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ईसाई भी कहते हैं कि हमारा बड़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पे ये आयातें जिक्र फरमाकर फरमाया कि तुम अपने आप को उनका जितना भी फॉलोवर समझो, अपने आप को जितना भी ये कहो कि हम उन्हीं के ही दीन पर हैं, तो तुम उनके दीन पर नहीं हो। उनका दीन क्या है? उनका दीन दीन इस्लाम है, जो अल्लाह ने आगे जिक्र भी फरमाया, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई नहीं है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। यहूदी भी नहीं है, क्योंकि वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं, बल्कि वो कौन है? अल्लाह को एक अकेला वहदहु ला शरीक मानने वाली ज़ात है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दीन पर हैं, उस दीन पर कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो नहीं होगा। यानी जो भी शख्स अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फॉलोवर मानता है, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही दीन पर और उनके ही तरीके पर होगा। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा, और कौन है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से एराज़ करता है, इल्ला, सिवाय उस शख्स के, सफ़िहा नफ्सा, जो बेवकूफ़ है। जो बेवकूफ़ है, जो अहमक है, वही होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से दूर। जो अक्लमंद होगा, जो अपने अंदर दिल दिमाग रखता होगा, तो वो कभी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहकामात को और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को नहीं छोड़ेगा। फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में चुन लिया, मुंतखब कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बना लिया। दुनिया के अंदर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया। और इमाम कैसे बनाया? कि उनकी औलाद में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने बहुत सारे अम्बिया भेजे, और उन तमाम अम्बिया का पेशवा और मुक्तदा कौन था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और आल औलाद में जितने भी अम्बिया आए हैं, उन तमाम अम्बिया के इमाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किनको बनाया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी ये तरगीब दी गई है कि आप भी क्या करें? इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही तरीके को फॉलो करें, उन्हीं के ही तरीके को अपनाने की कोशिश करें। तो इसका मतलब ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में
सारे अम्बिया का और सारे लोगों का क्या बना दिया, मुक्तदा, पेशवा और इमाम बना दिया। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और अल्लाह ने यहाँ ये पेशन गोई दे दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं, वो ज़ात हैं कि जो आखिरत में भी नेकोकार लोगों में होंगे। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ये मोहर लगा दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह दुनिया के अंदर तमाम अम्बिया के पेशवा और मुक्तदा हैं और तमाम लोगों के पेशवा और मुक्तदा हैं, इसी तरह से वो आखिरत में भी नेकोकार लोगों में शामिल होंगे। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने कहा कि तुम अपने आप को मेरे सामने झुका दो, फर्मा बरदारी इख्तियार कर लो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर आगे से फ़ौरन क्या जवाब दिया, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं अपने आप को तमाम जहानों के रब के सामने झुकाता हूँ। इसका अगर हम इसकी तफसीर थोड़ी सी और खोलें तो सूरत उस-साफ़ात के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़िक्र फरमाया है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ज़िक्र फरमा रहे होते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर जो है अल्लाह ने मुझे ये कहा कि तुम अपने बेटे को ज़िबा करोगे। तो वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरत उस-साफ़ात के अंदर ज़िक्र फरमाया है, उसमें ये ज़िक्र है फलम्मा अस्लमा, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया ना कि तुम अपने बेटे को क्या करो, ज़िबा करो, ख्वाब में दिखाया, तो आगे से उन्होंने चूं चरा नहीं की, उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, बस अल्लाह ने कहा कि तुमने ये काम करना है, तो उन दोनों ने क्या जवाब दिया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। यहाँ पे भी अल्लाह ने इस्लाम, असलम, अलिफ सीन लाम और मीम, बस इन हुरूफ को यहाँ पे भी जिक्र फरमाया। जैसे अस्लिम यहाँ जिक्र फरमाया, इसी तरह से यहाँ पे भी फरमाया अस्लमा। क्या मतलब कि बस अल्लाह ने कहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर चूं चरा के मान लिया, और वो उन्होंने उस पर अमल करते हुए अपने बच्चे को उल्टा लिटाकर उनकी गर्दन पर छुरी चलाना शुरू कर दी। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने कभी भी मेरी हुक्म अदूली नहीं की और मेरे हुक्म के सामने क्यों चरा नहीं की। मैंने जैसे कहा, ये असल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ख़ासुल ख़ास जो है वो बता रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह के थे। खुसूसियत अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ जिक्र फरमा रहे हैं, ये आयत जिक्र फरमा के कि क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने जब कहा कि तुम झुको तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो आपके सामने झुका हुआ हूँ। तो ये खुसूसियत है ख़ास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याक़ूब, यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ अल्लाह ज़िक्र फरमा रहे हैं इस आयत के अंदर कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने भी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी औलादों को जो वसीयत और नसीहत की वो इस तरह से थी कि तुमने अपने आप को अल्लाह के सामने ही सपुर्द करना है, अल्लाह के सामने ही झुकना है, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह एक है, वो वहदहु ला शरीक ज़ात है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। तो ये वसीयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे को की और फिर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनी, कि वसीयत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, व याक़ूब और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने भी की, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा। अब वसीयत क्या कर रहे हैं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को, वो वसीयत ये कर रहे हैं कि ए मेरे बच्चों, अल्लाह ने इस्तफ़ा चुन लिया, मुंतखब कर लिया, लकुम तुम सब के लिए, क्या मुंतखब किया है, अद्दीन, दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। दीन ईसाइयत को मुंतखब नहीं किया, दीन यहूदियत को भी मुंतखब नहीं किया, बल्कि किसको मुंतखब किया है, अद्दीन, दीन इस्लाम को मुंतखब किया है। बस तुम कोशिश करते रहना कि जब तुम्हारी मौत वाक़ई हो तो तुम दीन इस्लाम से गाफिल ना हो। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम्हें मौत आए तो इस हाल में मौत आए कि तुम फर्मा बरदारी में ही इस दुनिया से जा रहे हो, अल्लाह के अहकामात को फॉलो करते हुए जा रहे हो। अगली आयत है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल मौत। यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक सवाल, एक एतराज़ का समझे जवाब दे रहे हैं। एतराज़ ये भी हो सकता है कि यहूद व नसारा कहते थे ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हम
हम में سے ہیں, عیسائی کہتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہیں، اور یہودی کہتے تھے نہیں وہ ہم میں سے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو یہودیت سے اور عیسائیت کے وجود میں آنے سے کئی عرصہ پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عیسائیت آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور یہودیت بھی اسی طرح سے آگے پیچھے آئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کافی سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ کیسے تمہارے دین پر تھے؟ اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ وہ یہ جو حدیث ایک آپ نے شاید سنی ہو کہ اس میں حدیث تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ میں دین یہودیت پر ہوں اور اسی پہ ہی میرا خاتمہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کا بھی یہاں پر کاٹ کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق اس طرح کی باتیں ہوئیں تو اللہ پوچھ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ تم اس وقت موجود تھے؟ کب؟ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت واقع ہوئی تھی، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، اور جب اس وقت بھی موجود تھے جب وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد؟ یعنی جب میں پردہ کر جاؤں گا، جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو ان سارے بچوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ معبود کون ہے؟ وہ معبود جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت کہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہر وقت کہتے تھے کہ اکیلا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور ان کے بچوں اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے معبود کی ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ اب آباء و اجداد کون ہیں؟ اللہ نے ان کے نام بھی ذکر فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء و اجداد جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام سے پھر بنی اسرائیل کی پوری ایک جماعت چلی ہے۔ ان کو بنی اسرائیل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہی ساری نسل آگے چلی ہے بنی اسرائیل کی، اور اس میں انبیاء بھی کثرت سے واقع ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ تینوں کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ تو ان کے بچے یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے جو آباء و اجداد ہیں وہ جس دین پر تھے اور وہ جسے فالو کرتے تھے اور جس کی عبادت کرتے تھے، ہم سب بھی کیا ہے؟ انہی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ کون تھا؟ الہ واحدہ، وہ ایک الہ تھا۔ ایک واحد کہتے ہیں ایک کو، اور الہ کہتے ہیں معبود کو۔ تو وہ ایک ہی معبود ہے جس کی ان سب نے عبادت کی، تو ہم سب بھی آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ اسی کی ہی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کیا؟ اسی کے ہی سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے اور جھکنے والے ہوں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، تِلْكَ أُمَّةٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیچھے گزر چکی ہے نا یہ قوم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، قد خلت، جو گزر گئی۔ کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ بڑے نیکوکار تھے، تو ہم ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے، کیونکہ وہ جنت میں جانے والے ہیں تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے انہی کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ یہاں پہ اس سوال کا بھی جواب دے رہے ہیں اور اس بات کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ ایک امت تھی، قد خلت، وہ گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ جو انہوں نے کیا تھا نا، جو بھی کمایا تھا وہ ان کا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ اب تم کما رہے ہو وہ تمہارا ہے، یعنی وہ جو انہوں نے کیا وہ اس کا حساب کتاب دیں گے، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اور اب جو تم کما رہے ہو، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ سب تمہارا ہے، تمہاری کمائی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کر کے گئے ہیں۔
अम्मा कानू यामलून, जो वो करके गए हैं वो करके चले गए। अब जो तुम कर रहे हो, तुमसे तुम्हारे करने के बारे में सवाल होगा, उनके करने के बारे में सवाल नहीं होगा। बस भाई अल्लाह ताला हम सबको जो है अमल की तौफीक दे। जितना भी पढ़ा है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।